Okay. Now is it visible? Yes, sir. Okay, good. Okay, who is the next writer we are going to see? Jean Baudrillard. Okay. He's a French writer, just like Althusser. He's a French writer, and he talks about two important things which should be kept in mind always when you study: use value and exchange value. And was first propounded by the Marxist theorists. And Jean Baudrillard says that this distinction has collapsed. What is use value and exchange value? Do anybody know? What is use value and exchange value? In in commodities, when we buy a commodity, use value is something which is useful. Okay, which means we help having it. For example, we buy a shampoo, and that is useful. That is a useful product, and the use value is good. But what is an exchange value? Use value is something which is most wanted by us. What is exchange value? Now, could you guess? The value, when it is exchanged, or when it is brought to another context, its value decreases. You buy an used good, and will it be the same as the new one? No. So here it collapses. No, old and new are the same. So we will come to another one. For example, used cars, when you buy, it's it's the basic of an exchange value. Okay. And next thing is, a commodity is not simply an object with use value for exchange, but a commodity sign. It is a symbol. Okay, whatever we buy is for a symbol which shows our maybe your status, your societal status, that it implies, right? A person who's wearing a very good dresses, he is communicating with his clothes, which means that becomes a symbol. Okay, this person will wear pajamas. Okay, it's a symbol. Okay. And art and reality have broken down or sucked into a black hole. He says art is something creative. Okay, art is something which is produced. அதாவது புதுசாக நம்ம உருவாக்குவோம் ஆர்ட்டுங்கிறத. அண்ட் ரியாலிட்டிக்கும் ஆர்ட்டுக்கும் ஒரு சின்ன கேப் உண்டு. இப்போ நீங்களே படிச்சிருப்பீங்களா பிளேட்டோவில், வாட் வாஸ் த எக்ஸாம்பிள் கிவன் பை பிளேட்டோ? ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சு கொடுத்துருப்பாரு. வாட் வாஸ் த ப்ராடக்ட்? சேர். சேர் என்ன சொல்றாரு? What is idea? Okay, what is the idea? இல்ல idea is the ultimate reality. Okay. Twice removed from reality. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சேர் வுட் அதெல்லாம் வந்து காப்பி. ஓகே, அதாவது அந்த ஐடியா உதிக்குது இல்ல, that is the real art. அதுக்கப்புறம் வர்றது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ அந்த ரியாலிட்டிக்கும் ஆர்ட்டுக்கும் ஆன அந்த ஒரு விஷயமே மறைஞ்சு போய் இட் இஸ் பீன் சக்ட் இன் டு அ பிளாக் ஹோல், லீடிங் டு அ கல்ச்சர் ஆஃப் சிமுலாக்ரம் அண்ட் ஹைப்பர் ரியாலிட்டி. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இவரோட டேர்ம்ஸ் இதெல்லாம் சிமுலாக்ரா அண்ட் சிமுலேஷன்ஸ், இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும். அது பண்ணால் என்னென்னு கீழே வரும். ஆக்சுவலாக சிமுல்காரான்னு சொல்கிறாங்க, சிமுலாக்ரான்னு சொல்கிறாங்க, பட் ஹிஸ் யூசேஜ் வாஸ் சிமுலாக்ரா. Simulacra are copies that depict things, okay, that depicts things that either had no reality to begin with or no longer have a original. Simulation is the imitation of the operation of the real world process or system over time. அதாவது ஒன்றும் கிடையாது. Simulacra is a copy, okay, that either had no reality, அதுக்கு ஒரு ரியாலிட்டியும் இருக்காது, அதுக்கு ஒரு ஒரிஜினலும் இருக்காது. அப்படின்னா எதை எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம்? ஒன்று உருவாக்குறீங்க, அதுக்கு ஒரு ஒரிஜினலே இல்லை, அப்படின்னா என்னவா இருக்கும்? Could you guess? வெறும் காப்பியை நீங்கள் உருவாக்குறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? What does it mean? Yes. Copying something. முன்னாடி எக்ஸிஸ்டே ஆகாத ஒரு காப்பியை உருவாக்கணும்னா சம்திங் யூ ஆர் இன்வென்டிங்னு அர்த்தம்.
ஓகேவா? அப்போ ஏதோ ஒரு காப்பீஸை நீங்கள் நேச்சர்லேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி எடுக்கிறீங்க, பட் ஆனால் அதோட ரியாலிட்டி இல்லை, உலகத்தில் இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன பாருங்கள், சிமுலேஷன் இஸ் அன் இமிட்டேஷன். சிமுலேஷன் வந்து டேரெக்டாக இமிட்டேட் பண்ணுறது. ஒரு ரியல் வேர்ல்டை பார்த்து ஒரு வார்த்தையை படத்தை வரைகிறீங்கன்னா தென் தட் இஸ் சிமுலேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திஸ் வாஸ் த எக்ஸாம்பிள் கிவன் பை ஜீன் பாட்ரிலாட். டிஸ்னிலேண்டை இவர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சிமில்கரான்னு சொல்கிறாரு. ஏன் தெரியுமா? ஏன் டிஸ்னிலேண்ட் எல்லாரும் பார்த்துருக்கீங்கல்ல? எதனால டிஸ்னிலேண்ட் ஃபேமஸ்? That is not a real world. That is imaginary world. எக்ஸாக்ட்லி. ஆனால் அதில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கிற பிளேசஸ் எதுன்னு தெரியுமா? அமெரிக்கா. டிஸ்னிலேண்டில் உள்ள எல்லாமே ஒரு லொக்கேஷன், அமெரிக்காவோட சிட்டிஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி தான் வந்திருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இட் இஸ் ஜஸ்ட் இமிட்டேஷன் ஆயிருதா. அந்த சிட்டியை பார்த்து நான் அப்படியே இமிட்டேட் பண்ண உன்னை போட்டேன், ஆனால் அதே நேரத்தில் அது எக்ஸிஸ்ட் ஆகாத மாதிரி காட்டுறதுனால அது சிமில்கர் ஆயிடுது. புரியுதுங்களா? அதை வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகாத மாதிரி நமக்கு புரியலை பார்த்தீங்களா? பார்த்த உடனே இது அமெரிக்காவா அப்படின்னு டவுட் வருதா, தென் இட் பிகம்ஸ் அ சிமில்கரா. புரிஞ்சிச்சா? அதாவது நான் சொன்ன உடனே நீங்கள் அமெரிக்கா தான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி அ சிமுலேஷன், ஓகே, பட் யூ குடன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் அண்ட் யூ குடன்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் இட் அப்படின்னா தட் பிகம்ஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சிமில்கரா. செகண்ட் ஆர்டர் அமெரிக்கன் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதில் 3 ஸ்டேஜ் இருக்குது. முதல்ல நம்ம தப்பான ஒன்று ஓகே பண்ணிடுவோம், ரெண்டாவது அதை உள்ளே அக்வயர் பண்ணுவோம், மூணாவது அதை இமிட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். இஸ் இட் ரைட்? WWE ரெஸ்லர்ஸ் மாதிரி எத்தனை பேர் பண்ணியிருப்போம் சின்ன வயசில். ஸோ அதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னா, நம்ம முதல்ல WWE ஃபேக்குங்கிறது புரியாமல் தானே நம்ம இத்தனை வருஷம் பார்த்தோம். அது முக்காசி பாய்ஸ் அதை பார்ப்பாங்க, ரொம்ப ஆர்வமாக பார்ப்பாங்க, பிகாஸ் அவங்களுக்கு ஃபேக்குன்னு தெரியாது. பட் தே பிலீவ் சம்திங் ஃபால்ஸ், தே டேக் இட் அண்ட் ஃபைட் அமாங் தெம்செல்வ்ஸ். இதுதான் 3 ஸ்டேஜஸ். என்னலாம்? ஃபர்ஸ்ட் believe false. Okay. Secondly, take it and simulate. That's all. அப்போ இவரை ஜீன் பாட்ரிலாட் வந்தாலே உங்களுக்கு யூஸ் வேல்யூ அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியணும். ரெண்டாவது ஒரு கமாடிட்டி சைன் அதனால் உருவாகுதுங்கிறது புரியணும். அண்ட் இட் இஸ் சக்ட் இன் டு பிளாக் ஹோல், ரியாலிட்டி சக்ட் இன் டு பிளாக் ஹோலுங்கிறது புரியணும். அண்ட் சிமுல்கரா அண்ட் சிமுலாக்கரா அண்ட் சிமுலேஷன்ஸ் இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஹிஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சிமுல்கரா இஸ் Disneyland. ஓகே, அவ்வளோதான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒர்க். எஸ், கமாடிட்டி சைன்னா இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. கமாடிட்டி சைன்னா தட் க்ளாதிங் சொன்னேன்ல, தட் யுவர் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸை காட்டுறதுக்காக ஒரு கமாடிட்டியோ ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணுறீங்க, வாங்குறீங்கன்னு வைங்களேன், தட் வில் பிகம் அ கமாடிட்டி சைன். ஓகேவா? தட் இஸ் வாட். ஃப்ரேக்ரன்ஸ் இதெல்லாம் வாங்குறோம்ல, அதெல்லாம் வந்து சும்மா வேணுக்கூடிய ஆக்ஸ் தான் வேணும்னு அடம் பிடிக்கிறோம்னா தட் இஸ் அ கமாடிட்டி சைன், பிகாஸ் ஐ சே தட் ஐ எம் ரிச் அண்ட் ஐ கேன் அஃபோர்ட். பிராண்டடா பண்றது அப்படின்னு இல்லை, நீங்கள் ஒரு சின்ன விஷயம் வாங்கினா அது உங்களோட பிராண்டு, ஓகேவா? அதை மாதிரி இப்போ பாட்டி வந்து சியக்கா வாங்குறாங்க அப்படின்னா வாட் டஸ் இட் மீன் இஸ் தே பிராண்ட் இட் ஹை. அப்போ அது அவங்களோட கமாடிட்டி சைன். தட் கமாடிட்டி சிக்னிஃபைஸ் சம்திங் எல்ஸ். இப்படி வருது. ஓகேவா? ஓகே ப்ரோ. ஓகே, தேங்க்யூ. டோனி பென்னட், இவர் வந்து 1947, ஹீ ஸ்டில் அலைவ் அண்ட் ஹீஸ் அ பிரிட்டிஷ் ரைட்டர். அண்ட் இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் மைனர் தான், பட் ஆனால் பார்த்து வச்சுக்கணும், சரிங்களா? பென்னட் வாஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் CCCS and he draws upon the work of Foucault and his concept of governmentality. பார்த்தோம்ல, governmentality was the term of Foucault. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், ஏற்கனவே பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். Foucault தான் சொல்லுவார், டிக்கிங் ஆர்கியாலஜி இஸ் த டேர்ம் ஆஃப் Foucault. மறந்துடக்கூடாது, சரிங்களா? கவர்மெண்டாலிட்டியோட இதை யூஸ் பண்ணதுனால இவரை நான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இவரோட ஒரு ஒர்க் என்னென்னா கல்ச்சர் ரிஃபார்மர்ஸ் சயின்ஸ், ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? இது மட்டும் போதும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹோமி கே பாபா, வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பார்ன் இன் இந்தியன், மறக்கவே கூடாது. இவர் ரீசெண்டாக கூட ஒரு லெக்சர் கொடுத்தாரு, how many of you attended தெரில, but it was wonderful. Homi K. Baba was born in India and educated at Bombay University and Christchurch College, Oxford, UK. சரிங்களா? பாபா argues against the tendency to essentialize third world countries. இவர் எந்த தியரியில் வருவார்? எனி கெஸஸ்? Which theory he belongs to?
போஸ்ட் கலோனிசம். எஸ், போஸ்ட் கலோனியல் தியரியில் தான் இவர் வருவார். ஏன் அப்படின்னா கான்செப்ட் சச்சஸ் மிமிக்ரி, தேர்ட் ஸ்பேஸ், ஹைப்ரிடிட்டி, லிமினாலிட்டி, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே அர்த்தம் தான். சரியா, ரொம்ப குழப்பவே வேண்டாம். அதாவது ஹிஸ் கான்செப்ட் இஸ் வெரி ப்ரிசைஸ். நான் கிளியராக சொல்லிடுறேன். ஒரு கண்ட்ரி, ஓகே, தேர்ட் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுதுன்னா அதுக்கு என்ன ரீசன்? ஏன் ஒரு கண்ட்ரியே தேர்ட் வேர்ல்டுன்னு வி ஆர் செப்பரேட்டிங்? கேன் யூ டெல் மீ த ரீசன்? It is colonized by Europeans. அவ்வளோதான். ஒரு விஷயத்தை காலனைஸ் பண்ணியாச்சுன்னா அவங்கள தேர்டு வேர்ல்டுன்னு சொல்லி நம்ம தள்ளி வைக்கிறோம். இதை அவர் எதிர்த்தார். ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் என்னென்னா, இவர் என்ன சொல்கிறாரு, when someone annexes or someone captures a territory of an alien country, for example ourselves captured by British, அப்போ கேப்சர் பண்ணப்படுற அந்த சமயத்தில் what happens is culture mixes up or we follow their culture. Is it happening or not? Is it true or not? Yes. இன்னைக்கு ஆஃப்ரிக்காவில் இவ்வளோ தூரம் டிசீசஸ் வருது. ஒமிக்ரானுக்கு அடுத்து இன்னொன்று வந்திருக்கு, வைரஸ், புதுசாக நேற்று தான் டேர்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ எப்படி ஆஃப்ரிக்காவில் மட்டும் இவ்வளோ தூரம் வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா, பிகாஸ் இட் வாஸ் அனெக்ஸ்டு பை யார் பிடிச்சி வச்சிருந்த ஆஃப்ரிக்காவை? விச் கண்ட்ரி? ஃப்ரான்ஸ். சரிங்களா, ஃப்ரான்ஸ் வந்து பிடிச்சி வச்சதுனால தான் இன்றைக்கி அந்த மக்கள்லாம் ஃப்ரெஞ்சு பேசுகிறாங்க. அதே மாதிரி அங்கே உள்ள நடவடிக்கைகள் போல் வெஸ்டர்னாக மாறினதுக்கு ரீசன் அதுதான். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது there is a mix or what we can talk about is an imitation of an external reality. இவங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ரியாலிட்டி யாருன்னா பிரிட்டன் ஆர் ஃப்ரெஞ்சு தான். இன்டர்னல் ரியாலிட்டி தான் ஆஃப்ரிக்கா. ஸோ நம்ம அவங்களோட கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணும்போது தேர் ஆர் டிஸ்கிரிபன்சிஸ், தேர் ஆர் டிரான்ஸ்கிரஷன்ஸ், டைக்ரெஷன்ஸ், அண்ட் இதை பற்றி தான் ஹீ இஸ் டாக்கிங் அபவுட். அண்ட் கான்செப்ட் சச்சஸ் மிமிக்ரினா என்ன? ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கேன், அதை வாசிங்க போதும். சிம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன். Imitate other culture. அவ்வளவுதான். தேர்ட் ஸ்பேஸ்னா intersects between two cultures. இன்டர்ஸ்டைஸ்னா என்னது? what do you mean? It's a gap, வேற ஒன்றும் இல்லை. ஒரு கேப் பிட்வீன் டூ கொலைடிங் கல்ச்சர்ஸ். அந்த கேப் தான் இவர் உருவாக்கணும்னு நினைப்பாரு. அந்த கேப்புக்கு பேர் தான் தேர்ட் ஸ்பேஸ். அதாவது ஒன்றும் கிடையாது, நீங்கள் அங்கேயும் போக முடியாமல் இங்கேயும் போக முடியாமல் திணறி இருப்பீங்கல்ல, அதுதான். இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? when you are at home you are different, when you are at your workplace you are a different human being. Am I right or wrong? Yes. You adjust, you adapt, you change and you know act at times in order to suit the working conditions. But அதே இதை வீட்டில் பண்ணுவோமா? do you act before your parents? முக்காசி பண்ண மாட்டோம், ஓரளவு ஒரிஜினலாக இருப்போம். ஸோ இந்த ஸ்பேஸை தான் ஒரு தேர்ட் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறாரு. நீ இங்கேயும் வர முடியாமல் அங்கேயும் போக முடியாமல் ஒரு திணறி நடுவில் நிற்பல, அதுக்கு பேர் தான் தேர்ட் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது. இதுதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவாங்க. தேர்ட் ஒன் ஹைப்ரிடிட்டி. வாசிங்க ப்ராக்கெட்டில். கிரியேஷன் ஆஃப் நியூ கல்ச்சுரல் ஃபார்ம்ஸ். நியூ கல்ச்சுரல் ஃபார்ம்ஸ் எப்படிமா எமர்ஜ் ஆகும்? புது கல்ச்சர்னு ஒன்று எப்படி உருவாகும்? இன் வாட் வேஸ்? புது கல்ச்சர் எப்படி உருவாகும்? ரெண்டு கல்ச்சர் கொலைட் ஆகும்போது இன்னொரு கல்ச்சர் உருவாகும். எக்ஸாக்ட்லி. அது வந்து பியூரா இருக்குமா? இருக்காது, இருக்கவே இருக்காது. யாருமே பியூரா சொல்லவே முடியாது. அண்ட் ஆல்சோ லிமினாலிட்டி அப்படின்னா a transitory in between space. வெரி குட். அவ்வளோதான். எல்லாமே கிட்டத்தட்ட சேமாக தானே தெரியுது. இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கணும். ஆனால் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். மிமிக்ரினா இமிடேஷனு, ஹைப்ரிடிட்டினா ரெண்டும் ஒன்று சேர்றது, தேர்ட் ஸ்பேஸ்னால் அந்த இன்பிட்வீன் ஸ்பேஸு, லிமினாலிட்டினா டிரான்சிட்ரி இன்பிட்வீன் ஸ்பேஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். you are transforming yourself into a new cultural being. So that is what is stressed up by Homi K. Baba. And இவரோட முக்கியமான ஒர்க்குமா இதோட இயர் வந்து கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வாட் இஸ் த ஒர்க்? ரெண்டுக்குமே the location of culture, the political change due to ambivalence-னா என்னது? ஆம்பிவலன்ஸ்னால அதே அர்த்தம் தான், மிக்ஸ். ஆம்பிவலன்ஸ்லாம் ரெண்டு இது மிக்ஸ் ஆகிறது தான் ஆம்பிவலன்ஸ். தட் கைண்ட் ஆஃப் அன் தட் இன்டெலிஜிபிள் மிக்ஸ், ரெண்டும் சேர்ந்து ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகும், பட் இட் வுட் பி கிராஸ்ட். ஓகேவா? அந்த மாதிரி இருக்கதான் ஆம்பிவலன்ஸ். த லொக்கேஷன் ஆஃப் கல்ச்சர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க். அண்ட் நேஷன் அண்ட் நரேஷன் இந்த இயர் 1990. அவர் என்ன சொல்கிறாரு? Nations like narratives lose their origins. ஏம்மா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்?
கொலனைசேஷன் பண்ண போறப்ப அவங்க ஒரிஜினாலிட்டி மிஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. அதாவது அவங்களோட கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி இஸ் லாஸ்ட். இவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. என்ன தேய்ச்சி குளிக்கணும் சாட்டர்டே, திஸ் இஸ் அன் ஆக்ட் பை தமிழியன்ஸ் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி. இவங்க நம்ம தமிழியன்ஸ் பண்ண ஒரு ஸ்டேட்டப் தான், அதை அப்படியே ஓச்சு விட்டுட்டாங்க. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே தே ஆர் இண்டிஜினஸ் ஆரிஜின் ஆர் டீப் ரூட்டட் ஆரிஜின்ஸ், அதெல்லாம் லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறார். நரேட்டிவ்ஸ்னால் என்னென்னா இந்த ஃபோக் கல்ச்சர், இந்த மாதிரி நரேட்டிவ்ஸ்லாம் லாஸ் ஆகிறத பற்றி தான் இவங்க பேசுகிறாங்க. அண்ட் டூ யூ ரிமெம்பர் ஃபோக் ஃபெஸ்டிவ்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட்னு ஒருத்தர் ரைட்டர் பேசியிருப்பார். அவர் பேர் என்ன? அஃபீஷியல் ஃபெஸ்டிவ்ஸ் வேண்டாம், ஃபோக் ஃபெஸ்டிவ்ஸ் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்ன ரைட்டர் யார்? டக்குன்னு சொல்லணும். பக்தின். மறக்காதீங்க. எஸ் எஸ் எஸ், மறந்துடாதீங்கன்னு. ஓகே, அடுத்து பியர் பாட்யூ. அண்ட் இவர் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ரைட்டர் தான். அண்ட் ஜானரிக் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இவர் ப்ரப்போன் பண்ணுறாரு. அண்டு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, மார்க் ஆஃப் ஏஜென்சி நீட்ஸ் டு பி கிராஸ்ப்டு இன் த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் தி அப்ஜெக்டிவ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு ப்ராக்டிஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். யூ ஆர் ப்ராக்டிஸிங் சம்திங், யூனோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நோ ஹவு டு சே, ஓகே, யூ ஆர் யூனோ யூ ஆர் ஸ்டைலிங் அப் just like மைக்கேல் ஜாக்சன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். யுவர் ஹேர் ஸ்டைல் ரிசம்பிள்ஸ் மைக்கேல் ஜாக்சன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். தட் ப்ராக்டிஸ் கேரிஸ் அ மார்க் ஆஃப் ஏஜென்சி தட் யூ ஆர் அன் அட்மைரர் ஆஃப் மைக்கேல் ஜாக்சன். பட் வாட் நீங்கள் என்ன அதில் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா, அதை அப்ஜெக்டிவ் கான்டெக்ஸ்டில் பொருத்தி பார்க்கணும். ஏன் இவன் இப்படி இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு மொத்தமாக ஒன்று கூடி யோசிச்சிங்கன்னா தட் இஸ் ஜானரிக் ஸ்ட்ரக்சரலிசம். புரியுதா? அதாவது அவன் வந்து மைக்கேல் ஜாக்சன் மாதிரி போகிறான் அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு, அது சப்ஜெக்டிவ் வியூ, அதை விட்டுட்டு இவன் ஏன் இப்படி ஆனான் அப்படிங்கிற ஒரு ஜென்ரல் தாட்டுக்கு எல்லோரும் ஒன்று கூடுறோம்ல, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜானரிக் ஸ்ட்ரக்சரலிசம். அண்ட் மார்க்சிஸ்டம் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் நினைச்சது யாரு? அல்தூசர். ஏன் இவ்வளோ டல்லு? அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அப்போ ஜானரிக் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் பை பியரி பாட்யூ. ஓகேவா? இவரோட முக்கியமான ஒர்க்கு இதுவும். 1984 டிஸ்டிங்ஷன் அ சோஷியல் கிரிட்டிக் ஆஃப் தி ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் டேஸ்ட். ஓகேவா? கல்ச்சுரல் கேபிட்டல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் இவர் கொண்டு வராரு, விச் ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் பவர். அதாவது ஒன்றும் இல்லை, அந்த ஹையர் அத்தாரிட்டியில் உள்ளவங்க பவர் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கிறது தான். தெர் ஆர் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல். இவரை பொறுத்த வரைக்கும், பியரி பாட்யூவை பொறுத்த வரைக்கும், தெர் ஆர் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல்: சோஷியல், கல்ச்சுரல் அண்ட் எக்கனாமிக். எக்ஸாக்ட்லி. டேஸ்ட்னா the preferences of consumer. Exactly. and இவர் இந்த ஒர்க்கை எப்படி எழுதுறாரு தெரியுமா? மக்களோட டேஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு, இந்த இயர் 1963 to 1968 he makes a study. ஒரு ஸ்டடி பண்ணி அந்த ஸ்டடியோட ரிப்போர்ட்டை தான் he is giving as the work, which means it is an empirical research. புரிஞ்சிச்சா? Distinction a social critic of culture of the judgment of taste la Pierre Bourdieu he does an empirical research. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கண்ணே. அப்போ ஜானரிக் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் ரிலேட்டட் டு Pierre Bourdieu. ஓகேவா? ஓகே. and the next writer is Judith Butler. இவங்களை எங்கே கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கா? ஃபெமினிஸ்ட். ஓகேவா? US born and she is a living author. அண்ட் இவங்களோட முக்கியமான தியரி என்ன தெரியுமா? செக்ஸ் அண்ட் ஜெண்டர், அதோட வேரியேஷன் டிஃப்ரென்சஸை படிச்சிருப்பாங்க. அண்டு அக்கார்டிங் டு ஹர் செக்ஸஸ் பர்ஃபார்மேட்டிவ், இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதாவது நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக நம்மளோட ஃபார்ம்ஸில் ஃபில் பண்ணும்போது வி ஆர் ஃபில்லிங் இட் அஸ் அ ஜெண்டர், but actual reality is it is the sex which gives us the biological identity. உங்கள் பயாலஜியை வச்சு சொன்னால் அது வந்து செக்ஸ், and if it is given a political paint then it should be gender. இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஈவன் டுடே நீங்கள் வந்து ஃபெமினைன் ஒரு மேஸ்குலைன்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, யூ ஆர் கிவிங் சம் ஐடியல்ஸ். ஓகே, இதுதான் ஃபெமினைன், இதுதான் மேஸ்குலைன், தட் ஷுட் பி broken. இவங்க சொல்லுவாங்க பாருங்கள், sex is a normative regulatory ideal that produces bodies.
governs through citation and reiteration of hegemonic discourses. இந்த மாதிரி டிஸ்கோர்ஸஸ் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப கொடுத்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் நம்ப ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ஓகே, பெண்கள்னால் இவங்க இப்படி தான் இருக்கணும், ஆண்கள்னால் இப்படி தான் இருக்கணும், அது நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடாது, அது நம்ம செய்யக்கூடாது, ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை கொண்டு வராங்க. அண்டு அதாவது அவங்க என்ன ஈவன் ஒரு எக்ஸ்டென்ட் போய் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இவங்க என்ன தப்புலாம் பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் நம்மளும் பண்ணணும் அப்படிலாம் யோசிப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அன்ட்ரெடிஷ்னல் வியூன்னு சில பேர் டிஸ்மிஸ் பண்ணுறாங்க. பட் அக்கார்டிங் டு ஜூடித் பட்லர், இட் ஷுடன்ட் பி பெர்ஃபார்மேட்டிவ். அதாவது யாரோ ஒருத்தர் வச்சு அந்த பொலிட்டிக்கல் சர்க்கிள்குள்ளே இட் ஷுடன்ட் பி ஹிட் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஹூஸ் டேர்ம் இஸ் ஹெஜிமனி? கிராம்ஸ்கி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கண்ணே. டு ஜென்ரேட் அ பர்ஃபார்மேட்டிவிட்டி தட் இஸ் ஆல்வேஸ் டெரிவேட்டிவ். பட்லர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் இன்வால்வ்ஸ் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் தி கம்பல்சரி ஜெண்டர் மேட்ரிக்ஸ். ஓகேவா? அண்ட் ஷீ ஹேஸ் சைட்டட் ட்ராக் அஸ் அ பேரடிக் ஃபார்ம் தட் கேன் டீஸ்டெபிளைஸ் ஜெண்டர் நார்ம்ஸ். அதாவது அவங்களுக்கு அந்த ஜெண்டர் நார்ம்ஸ் பிடிக்கல, மொத்தத்தில் அதை வந்து கொஞ்சம் வெளியே அனுப்பணும்னு பார்க்குறாங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. தட்ஸ் வாட் ஷீ ஆர்கியூஸ் வித். புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ பட்லரோட யூஸ் ஆஃப் டேர்ம் பர்ஃபார்மேட்டிவ்ங்கிறத இவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இந்த டேர்மை ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணது ஜேஎல் ஆஸ்டின் இந்த இயர் 1955 இன் ஹிஸ் ஒர்க் ஹவு டு டூ திங்ஸ் வித் வேர்ட்ஸ். சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது. பர்ஃபார்மேட்டிவ் யார் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணது? ஜேஎல் ஆஸ்டின் இன் ஹிஸ் ஒர்க் how to do things with words. அவ்வளோதான். ஓகேவா? அண்ட் இவங்களோட முக்கியமான ஒர்க்ஸ் தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். 1990 read that work. Gender trouble, okay. Feminism and subversion of identity. Okay, gender trouble, அதோட சப்டைட்டில் feminism and subversion of identity. 1993 what was that work? Bodies that matter. Okay, on the discursive limits of sex. Okay, right. இந்த ரெண்டு தான் இவங்களோட மெயின் ஒர்க். ஜெண்டர் ட்ரபிள்னாலே பொதுவாக ஜூடித் பட்லர் அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்டவொன்னே சொல்லுவாங்க. பட் அதுக்கான ரீசன் ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா, ஷி வாண்டட் டு டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஜெண்டர் மேட்ரிக்ஸ். இதுதான் ரியாலிட்டி. ஓகேவா? கிளியர்? ஓகே. மைக்கேல் டா காட்யூ அண்ட் இவர் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ரைட்டர். இவரோட பாயிண்ட் என்னென்னா, தேர் ஆர் நோ மார்ஜின்ஸ் அவுட் சைட் பவர். வாய்ப்பே இல்லை, பவர் தான் மெயின். அதுக்கு அவுட் சைடாக நீங்கள் போனீங்கன்னா தேர் ஆர் நோ மார்ஜின்ஸ். அதாவது என்னென்னா, மற்றவங்களாம் நிராகரிக்கப்படுறாங்கிறதா டி காட்சியோட வியூ. அண்ட் இவரோட முக்கியமான ஒர்க் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் எவ்ரிடே லைஃப். ஓகேவா? மைக்கேல் டா காட்டு சேஸ் தட் தேர் ஆர் நோ மறந்துடாதீங்கன்னு த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் எவ்ரிடே லைஃப் இஸ் ஹிஸ் ஒர்க். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரைட்டர். இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒட்டியே தான் வருவாங்க. இப்படி ஒரு ஒட்டின ரெண்டு பேரும் நம்ம பார்த்தோம். யார் அது? அவங்க எவ்வளோ ஒர்க் என்னது? வெரி குட். அவ்வளோதான், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இன்னொரு ரெட்டையர்கள் வராங்க. அதாவது இந்த சென்ஸ் தே ஆல்வேஸ் ஸ்டிக் டுகெதர். கைல்ஸ் டெலியூஸ் அண்ட் ஃபெலிக்ஸ் குட்டாரி. அண்ட் குட்டாரியும் டெலியூஸும் தே ஹவ் ரிட்டன் ஒர்க்ஸ் ரிலேட்டிவ்லி. ஏன்னா அவங்களோட 2 வால்யூம் டோம் அப்படின்னு என்னதுமா, கேபிட்டலிசம் அண்ட் சைசோஃப்ரீனியாங்கிறது அவங்களோட ஒர்க்கு 2 வால்யூமில் எழுதியிருக்காங்க. டோம்னா, ஹேவ் யூ ஹர்ட் ஆஃப் திஸ் வேர்ட் பிஃபோர்? ஓகே, இட் இஸ் அ பல்க் புக். ரொம்ப பெரிய புக்கு பேர் டோம். ரொம்ப போரிங்னு சொல்ல முடியாது, பட் இட்ஸ் எ ஹெவி ஒர்க். அப்போ ஃபெலிக்ஸ் வந்து ஹீ இஸ் அ சைக்கோ அனாலிட்டிஸ்ட் அண்ட் கைல்ஸ் வந்து ஹீ இஸ் அ ஃபிலாசபர். ஓகேங்களா? ஸோ சைசோஃப்ரீனியானா என்னது? நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே கண்டிப்பாக, பயாலஜியில் அவர் எங்கேயாவது. சைசோஃப்ரீனியா கேள்விப்பட்டது இல்லையா? மென்டல் இல்னஸ். அதே தான், மென்டல் இல்னஸ். இட்ஸ் அ ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வித் த பிரெயின் ஆர் த காக்னிஷன், பிஹேவியர், எமோஷன்ஸ்லாம் மாற்றங்கள் வரும். சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. பட் டெலியூஷன், ஹலூசினேஷன், டிஸ்ஆர்கனைஸ்டு ஸ்பீச். வாட் இஸ் அ ஹலூசினேஷன்? Mental. Which means ஹலுசினேஷன்னா யாரோ ஒருத்தர் இருக்க மாட்டாங்க, ஆனால் இருக்கிற மாதிரியே ஃபீல் ஆகும். சரியா? அதுதான் ஹலுசினேஷன். சில நேரம் நமக்கு மைண்டில் அப்படியே வந்துட்டு போகும், பட் அங்கேயோ இருக்கிற மாதிரி தோணும், பட் இருக்க மாட்டாங்க. அது உங்கள் மைண்டோட இல்னஸ். அடுத்து டெலியூஷன்னாலும் இதுவும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே. வாட் இஸ் டெலியூஷன்? டெலியூஷன்னா நமக்கு இல்லாமல் இருக்காதே. டெலியூஷன்னா அகெயின் ஒரு ஃபால்ஸ் தாட். அதாவது இது இருக்குமோ, இது நடந்துருமோ, அந்த மாதிரி ஒரு செகண்டரி தாட். என்னமா?
ஃபால்ஸ் பிலீஃப் தானே சார்? இன்னொரு தடவை சொல்லுங்கள், கம்மகே. ஃபால்ஸ் பிலீஃப். அதுவும் ஒரு டெலியூஷன் தான். அதான் நடக்குமோன்னு எதிர்பார்த்து கடைசியில் ஏமாறுவோம்ல, தட் இஸ் கால் டெலியூஷன். ஆர் டிஸ்ஆர்கனைஸ்டு ஸ்பீச், இது நம்ம நிறைய பேர்ட்ட இருக்குது. அண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் அண்ட் இம்பேர்டு எபிலிட்டி டு ஃபங்க்ஷன், இது எல்லாமே மென்டல் டிஸார்டர்ஸ், சரிங்களா? ஆனால் நமக்கு மைல்டாக இருக்கும். பட் இது ஒரு லெவல் மேலே போனால் தட் இஸ் ஷைசோஃப்ரீனியா. அண்ட் இதை பற்றி தான் இவங்க கைல்ஸும் சரி ஃபெலிக்ஸும் சரி. இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னா, கேபிட்டலிசம் சம்திங் ரிலேட்டட் டு ரைட்டிங் அண்ட் ஃபிலாசபி. ஸோ அதனால் கைல்ஸு. ஷைசோஃப்ரீனியா இஸ் சம்திங் ரிலேட்டட் டு மெடிசன், இல்னஸ், அதனால் சைக்கோ அனலிஸ்ட் ஃபெலிக்ஸு. ஓகேவா, மறந்துடாதீங்க. அண்ட் த ஸ்ட்ராங் தீம் ஆஃப் தியர் ஒர்க் இஸ் மல்டிப்ளிசிட்டி அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ரிடக்ஷனிசம். வாட் இஸ் ரிடக்ஷனிசம்? ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டேர்ம் இன் கல்ச்சர் ஸ்டடீஸ். வாட் இஸ் இவங்க காயின் பண்ணாங்க அப்படிலாம் சொல்லலை. ரிடக்ஷனிசம்னா என்ன, அது மட்டும் சொல்லுங்கள். எனிபடி கேள்விப்பட்டதே இல்லையா கல்ச்சர் ஸ்டடீஸில்? ரிடக்ஷனிசம் அப்படின்னா எனிபடி? வி ரெடியூஸ் திங்ஸ், அதான் ரிடக்ஷனிசம். அதாவது இதுதான் ரியாலிட்டியோ அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வருவோம்ல, தட் இஸ் ரிடக்ஷனிசம். தட் வி டென் டு பிலீவ் ஆர் வி டென் டு பிரேக் டவுன் சம்திங் அண்ட் வி பிலீவ். ஸோ அதுதான் ரிடக்ஷனிசம். த்ரூ கான்செப்ட் சச் எஸ் சைசோ அனாலிசிஸ், இதெல்லாம் இவங்களோட டேர்ம்ஸ் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பவுண்டட் இன் தியர் புக் ஆன்டி ஈடிபஸ் 1972. Oh my god, one line is missing. Okay, nomadology is not rooted in one place or limited to a single fixed worldview. Nomadology na not rooted in one place. அதாவது இந்த மரத்தோட வேர் பார்த்துருக்கீங்களா? எஸ், அது எப்படி இருக்கும்? நிறைய சைடுல ரூட்டடா இருக்கும். ஓகே, நிறைய சைடுல ரூட்டா இருக்கும். ஓகே, ஆமா. வேற அதுல ரொம்ப குழப்பமா இருக்கும். am I right? That is a bit of confused. ஈவனா இருக்காது. Yes, ஈவனா இருக்காது, which means there is no single view for a route. There will be multiple views and அதே தான் இது, வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ ரிசோம் அப்படின்னா இட் இஸ் த கனெக்டிவிட்டி ஆஃப் திங்ஸ். இதுக்கும் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் அதே எக்ஸாம்பிளே வச்சுக்கலாம். ரிசோமும் கனெக்டிவிட்டி ஆஃப் திங்ஸ் தான். வென் ஐ சென்ட் த ஸ்லைட்ஸ் யூ வில் பி ஏபிள் டு விஷுவலைஸ்னா கீழே உள்ளது. அண்ட் இவங்களோட இன்னொரு ஒர்க் 1000 plateaus, ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, நான் உங்களுக்கு ஸ்லைட்ஸில் கொடுத்துருவேன். 1000 plateaus, சரிங்களா? இன்னொரு ஒர்க். அண்ட் இவங்களோட 3 டேர்ம் என்னலாம்? சைசோ analysis. Okay. Nomadology, rhizome, anti-Oedipus. ஓகே, அது அவங்களோட ஒர்க்கு. ஈடிபஸ்னா என்னது? ஈடிபஸ் கேரக்டர், கிரீக்ல வரும். சொல்லுங்களேன் கொஞ்சம். ஈடிபஸோட கதை தெரியுமா எனிபடி? தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. I couldn't remember the characters, but story மோசமான ஸ்டோரி. பட் ஈடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் யார் கொண்டு வந்த டேர்ம் ஆக்சுவலி உள்ள ரொம்ப தீவிரமாக அதை ஆராய்ச்சி பண்ணவர் நம்ம யார்? ஃப்ராய்டு, சரிங்களா? அது ஆக்சுவலாக க்ரீக்கில் வர்ற ஈடிபஸ் ரெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க்கில் இருந்து உள்ளது. அதில் எப்படி சொல்ல, த ஃபேசினேஷன் ஃபார் அ மதர் அப்படின்னு சொல்லி, இட்ஸ் அ ராங் வே ஆஃப் போர்ட்ரே கிவிங் இட். பட் அவர் ஒரு அட்ராக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் ஆப்போசிட் ஜெண்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று கொண்டு வருவார். ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் அ செல்ஃப் ஸ்டடி ஃபார் திஸ். ஓகேங்களா? பிகாஸ் இட்ஸ் அ மோசமான ஒரு ஸ்டோரி. ஓகே, அண்டு ஈடிபஸோட வரலாறு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க, இட் மைட் பி யூஸ்ஃபுல். ஓகே, அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜாக்ஸ் டெரிடா. ஜாக்ஸ் டெரிடா எதில் வருவார்? டெரிடான்னு பேரை கேட்டவுடனே எந்த தியரி வரும்? ஆமாம், டிடி வந்துருவாங்க. இவர் அல்ஜீரியாவில் பிறந்திருக்காரு. அல்ஜீரியா எங்கே இருக்குமா? அல்ஜீரியா ஆஃப்ரிக்கா, நார்த் ஆஃப்ரிக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், அல்ஜீரியாவில் பிறக்கிறாரு. ஏன் ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்பீக்கிங்காக இருக்காருன்னா, அப்பவும் அல்ஜீரியா வாஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அந்த ஃப்ரெஞ்ச் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்காக போராடினாங்க. ஸோ அல்ஜீரியா அப்போ ஒரு பார்ட்டு தான். மொத்தத்தில் நீங்கள் ஆஃப்ரிக்கா எடுத்தாலே ஃப்ரெஞ்சு தான் காலனைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க முக்கால்வாசி.
ஸோ ஆன்டி எசென்ஷியலிசம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவங்க சொல்கிறாரு. அப்படின்னா என்னென்னா, வேர்ட்ஸ் do not refer to objects that possess essential qualities. ஒன்றும் கிடையாது, ட்ரீன்னு சொன்னால் அது ட்ரீ கிடையாதுப்பா அப்படிங்கிறாரு. நீ ட்ரீன்னு சொல்கிற, அது ட்ரீன்னு எப்படி ஃபைனலைஸ் பண்ணுற அப்படிங்கிறாரு. ஓ இப்படி ரூட்லாம் இருந்தால் ட்ரீன்னு உனக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தா? இதை வந்து கேட்க வந்து உங்களுக்கு ஏதோ இட் இஸ் லைக் சைசோஃப்ரீனியா இவருக்கு தான் இருக்கான்னு நமக்கு ஃபீல் ஆகும், சரிங்களா? பட் அப்படி ரீசன் கிடையாது. ஹி திங்ஸ் இன் a different way, in an anti-structuralist way. Deconstruction or post-structuralism is a reaction against structuralism. சரிங்களா? அப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா, ஸ்ட்ரக்சரலிசம் என்ன சொல்கிறாங்க, when you point out at something it is signified அப்படிங்கிறாங்க. இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரு இதை நீ பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுற ரைட்டு, அதுக்கு பல சிக்னிஃபைஸ் இருந்தால் என்ன செய்வேன்? நான் அன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி பாலிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டை சொல்லும்போது when you had different signifiers, கரெக்டாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தாட் வந்துச்சா? இஸ் இட் அன்னைக்கு இந்த எஸ் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டை ஒரு இதோட நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணவே முடியாது. இதுதான் ரியாலிட்டி. ஓகேங்களா? இன்றைக்கி லவ் அப்படின்னு ஒரு வேர்டை சொல்கிறோம். லவ்ங்கிறதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வியூ சொல்லுவாங்க. பேரண்ட்ஸ்ட்டை கேட்டிங்கன்னா ஒன்று சொல்லுவாங்க, டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒன்று சொல்லுவாங்க, மூவிஸில் வித்தியாசமான கண்ணோட்டங்கள் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வேஸில் நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வியூ சொல்லும்போது இட் கம்ஸ் டவுன் டு அ செயின் ஆஃப் சிக்னிஃபயர்ஸ் விச் இஸ் கண்டினியூஸ்லி டெஃபர்டு. அண்ட் இவரோட டேர்ம் என்ன பார்த்தோம் நம்ம? ரிலேட்டட் டெஃபர். இது ரெண்டையும் சேர்த்து டிஃபரன்ஸ். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கண்ணே, டிஃபரன்ஸ் இவரோட டேர்ம், முக்கியமான டேர்ம் இது. நம்ம அன்றைக்கே பார்த்தோம். டிஃபரன்ஸ் கேன் பி ப்ரோக் டவுன் இன்டு டிஃபரன்ஸ் அண்ட் டெஃபரன்ஸ். சரிங்களா? அதை நீங்கள் போக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். அண்ட் ஹி ஆல்சோ டீகன்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் த ஹையரார்கிக்கல் கான்செப்ட். எல்லா ஹையரார்க்கியும் உடச்சி எறிங்காரு. ஸ்பீச்சும் ரைட்டிங்கும் வேறு, அதை தூக்கி எறிங்க. ரியாலிட்டி அண்ட் அப்பியரன்ஸ் வேறையா, தூக்கி எறிங்க. அண்ட் ஆல்சோ பைனரி ஆப்போசிஷன்ஸ், அன்டிசைடபிலிட்டியாக இருக்குது. ஸ்ட்ரக்சரலிசமோட கீயே என்ன தெரியுமா? பைனரியில் தான் வாழும். ஸ்ட்ரக்சரலிசம் என்ன சொல்லணும்னா ஆண் பெண் அப்படின்னு சொல்லும். உடனே என்ன சொல்கிறாங்க, அப்போ எப்படி ஆணை பெண்ணையும் பிரித்து பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு இவர் கேட்பாரு. அன்டிசைடபிலிட்டி, இதெல்லாம் மென் பண்ணணும், இதெல்லாம் ஃபீமேல் பண்ணணும்னா தட் இஸ் அன்டிசைடபிள். யூ டிசைட் சம்திங் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் அரகன்ஸ் அப்படின்னு அவாதாடுறாரு டெரிடா. புரிஞ்சிச்சா? ஒன்றும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் தான் சைனு, ஒரு சைன் ஒரு சிக்னிஃபயரை காட்டுதுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு சைன் பல சிக்னிஃபயர்ஸை காட்டுது. அப்போ எது டிசைட் பண்ணுவீங்க, எது கரெக்டுன்னு நீங்கள் எப்படி முடிவு பண்ணுறீங்க? இதுதான் இவங்களோட கேள்வி. கிளியர்? புரிஞ்சிச்சா? எதுவும் புரியலன்னா கேட்டுருங்க. Should I say again? Is it clear? Clear. Yes. Okay. Structuralism வரும்போது இன்னும் தெளிவாக புரியும். ஓகேவா? I have clearly said an example called politics. When you say politics is equivalent to, நல்லா கேட்டுக்கோங்க, if I say politics is equivalent to service, then it is structuralism. Politics is equal to many such things, service, corruption அப்படின்னு பல விஷயங்களை நான் சொல்கிறேன்னா that is deconstruction. அப்போது எது கரெக்டான மீனிங்னு உங்களால் சொல்ல முடியாதுல்ல. இதுதான் ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் டெரிடா சொல்கிறது. தட்ஸ் ஆல். ஓகேவா? ஹிஸ் வெல் நோன் ஃப்ரேஸ் இஸ் தட் நத்திங் அவுட் சைட் த டெக்ஸ்ட். டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே தான் எல்லாமே வாழும். இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நத்திங் அவுட் சைட் த டெக்ஸ்ட் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஹூஸ் டேர்ம் இட் இஸ்ன்னு கேட்டால் டெரிடான் கரெக்டாக எழுதணும். ஓகேங்களா? அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டெரிடாவோட ஒர்க்ஸ் ரீட் பண்ணலாமா? 4 ஒர்க்ஸ் இருக்குது. அந்த ஒர்க்ஸ் பேரை மட்டும் ரீட் பண்ணுங்கள் எவ்ரி ஒன். Speech and phenomena, writing and difference, margins of philosophy of grammatology. ஓகே, எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். Come on, participate in Speech and phenomena, writing and difference, margins of philosophy of grammatology. ஓகே, மறக்கவே கூடாது. ஏன்னா நாலுமே இவர் வந்து ஒரு கீ பாயிண்ட் மாதிரி. எப்படி ஃப்ராய்டுனா சைக்கோஅனாலிசிஸ்னு புள்ளி வைக்கிறோமோ, சசூர்னா ஸ்ட்ரக்சரலிசம்னு புள்ளி வைக்கிறோமோ, அதை மாதிரி டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா டெரிடான் வி ஹவ் ஃபிக்ஸட் திங்ஸ். ஸோ இவர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸ்பீச் அண்ட் ஃபினாமினால என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்துருவோமா? நான் ஆர்டரில் தான் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்கோங்கண்ணே. டெரிடா சிட்டுவேட்ஸ், இவர் என்ன மொழியில் எழுதியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்க எல்லா ஒர்க்கையும்? இல்லை, என்ன ஒர்க்கு நல்லா யோசித்து சொல்லுங்கள். என்ன மொழியில் ஃபஸ்ட் எழுதியிருக்கோம்? ஃப்ரெஞ்ச். அல்ஜீரியன் பாண்ட் தானே? ஓகேவா? டெரிடா சிட்டுவேட்ஸ் த ஃபிலாசபி ஆஃப் லாங்குவேஜ் இன் ரிலேஷன் டு லாஜிக் அண்ட் ரெட்ரிக். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, லாங்குவேஜ் இன் ரிலேஷன் டு லாஜிக். ஓகேவா? இப்போ என்ன கான்செப்ட் வருதுன்னு பாருங்கள். யாரை கிரிட்டிக் பண்ணுறாரு இவர்? ஹசல்.
ஹசல் இஸ் அ ஜெர்மன் ஃபிலாசபர். இவர் வந்து ஃபினாமினாலஜி அப்படின்னு ஒரு கூட்டம் இருக்குது. இந்த ஸ்கூல் மாதிரியே ஃபினாமினாலஜிங்கிறது ஒரு தியரி தான். அந்த தியரியோட ப்ரொப்போனண்ட் மாதிரி, அதாவது ஃபினாமினாலஜினாலே ஹசல் ஞாபகம் தான் வரும். அவரை அட்டாக் பண்ணுறாரு. அதாவது ஹசலோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னென்னா, லாங்குவேஜ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் லாஜிக். அப்படிலாம் லாஜிக்கே கிடையாது. உங்களுக்கு முன்னாடியே பார்த்துட்டீங்க, ஒரு வேர்டுக்கு இது மீனிங்கே கிடையாதுன்னு சொன்னவர் லாங்குவேஜில் எப்படி லாஜிக் இருக்கும் பாரு. அப்போது ஹசல் சொன்னது தப்பு அப்படின்னு இவர் வாதாடுறாரு. புரியுதா? ஸ்பீச் அண்ட் ஃபினாமினால இவர் வந்து ஹசலை கிரிட்டிக் பண்ணுறது எதுக்கு? பிகாஸ் ஹசல் சேஸ் லாங்குவேஜ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் லாஜிக், பட் டெரிடா சேஸ் லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் லாஜிக் பிகாஸ் இட் doesn't carry one sign. எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. ஒன் சிக்னிஃபையர் கிடையாது, அதனால. அவ்வளோதான். அடுத்து ரைட்டிங் அண்ட் டிஃபரன்ஸ். ரைட்டிங் அண்ட் டிஃபரன்ஸ், இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் லெக்சர்ஸ். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இட்ஸ் எ கலெக்ஷன் ஆஃப் லெக்சர்ஸ். இட்ஸ் ஆன் ஆல் ஹிஸ் லெக்சர்ஸ். அவர் என்னெல்லாம் லெக்சர்ஸ் கொடுத்தாரோ எல்லாத்தையும் பற்றி. கோகிட்டோ அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மேட்னஸ் அப்படின்னு ஒன்று எழுதியிருக்காரு. இதுக்குள்ளே வர்ற ஒரு எஸ்ஸே, அது யாரை கிரிட்டிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது? ஃபூகோ. ஏன்னா ஃபூகோ என்ன ஒர்க் எழுதியிருந்தார்? மேட்னஸ் அண்ட் ஃபூகோ ரிலேட் பண்ண முடியுதா? என்ன வந்து ஹிஸ்டரி மேட்னஸ் அண்ட் சிவிலைசேஷன், ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் செக்ஷுவாலிட்டியும் எழுதியிருக்காரு. ஆனால் மேட்னஸ் அண்ட் சிவிலைசேஷன் வந்து யாரோட ஒர்க்னா ஃபூகோவோட ஒர்க்கு. அதை இப்படி இவர் வந்து லைட்டாக கிரிட்டிக் பண்ணுறாரு. ஓகேவா? ரைட்டிங் அண்ட் டிஃபரன்ஸில். அண்டு இவரோட மிக முக்கியமான லெக்சர் எந்த வருஷம் வந்துச்சு, எங்கே வந்துச்சு, யாருக்காக ஞாபகம் இருக்கா? அதுலேருந்து தான் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனே ஆரம்பிக்கும். வேர் வாஸ் இட் ப்ரெசென்டட், வேர் வாஸ் த லெக்சர் கிவன்? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? லைட்டாக டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்டே அதுதான். ஆஃப் கிராமட்டாலஜியா? ஆஃப் கிராமட்டாலஜியில் வரும்னாலும் என்ன லெக்சர் அது? 1960. எஸ், ஸ்ட்ரக்சர், சைன் அண்ட் பிளே. அவ்வளோதான். இந்த ஒர்க்கில் இருந்து தான், இந்த எஸ்ஏயோ இந்த லெக்சரில் இருந்து தான் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிக்குது. இந்த இயர் 1966 அட் ஜான் ஹாப்கின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி. am I right? அங்கே இருந்து தான் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்றே ரூட் ஆகுது. சரியா? இப்போ ரைட்டிங் அண்ட் டிஃபரன்ஸில் யாரை கிரிட்டிக் பண்ணுறாரு? ஃபூகோ கிரிட்டிக் பண்றாரு. which is the work of Foucault which is critiqued? Madness and Civilization. மறக்காதீங்கன்னா எல்லாரும். அடுத்து மார்ஜின்ஸ் ஆஃப் ஃபிலாசபி. இது சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்க தான் எழுதுனேன். ஆஃப் கிராமட்டாலஜி வந்து இட் அ சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் ரைட்டிங் சிஸ்டம். ரைட்டிங் சிஸ்டமை பற்றி ஒரு ஸ்டடி. டிரான்ஸ்லேட்டட் பை காயத்ரி ஸ்பைவாக். எதில் வருவாங்க? சபால்டன். புதுசாக கேட்குறவங்களுக்கு சபால்டன் என்ன தெரியுமா? எனிபடி? சபால்டன்னா என்னது? இட் வாஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் காயத்ரி சக்கரவர்த்தி ஸ்பைவாக், ரைட்டு. வாட் இஸ் சபால்டன்? எல்லாரும் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். யாருக்காவது தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்கள். அதர் அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்கி வைக்கிற சொசைட்டி. யாரை ஒதுக்குறாங்க? ஒர்க்கிங் கிளாஸ். ஓகே. விமெனையும் ஒதுக்குறதா இவங்க சொல்கிறாங்க. வேறு யாரெல்லாம் ஒதுக்குறாங்க? வேற மற்றபடி கம்யூனிட்டியில் ரொம்ப லோவாக இருப்பாங்கல்ல. ஓகே. அந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் கம்யூனிட்டி, அவங்களால பேச, அவங்களுக்குரிய உரிமைகளை கூட கேட்டு வாங்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு கூட நாலேஜ் இல்லாமல் இருப்பாங்க. சேரி பீப்புள் கூட எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம். மார்ஜினலைஸ்ட். எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே. அதாவது அண்டர் ப்ரிவிலேஜாக உள்ளவங்களுக்கு ஒரு வாய்ஸ் அவுட் பண்ணுற மாதிரி வந்த டேர்மு தான் சபால்டன். அவங்களோட முக்கியமான ஒர்க் என்னது? காயத்ரி சக்கரவர்த்தி ஸ்பைவாக்கோட ஒர்க். கேன் சபால்டன் ஸ்பீக்? கேன் த சபால்டன் ஸ்பீக்? இது அவங்க வைக்கிற கொஸ்டின். இதுக்கு ஆன்சர் என்ன கொடுப்பாங்க? கேன் த சபால்டன் ஸ்பீக் அப்படிங்கிறது தான் சக்கரவர்த்தி ஸ்பைவாக்கோட ஒர்க்கு. பட் அதில் ஆன்சர் என்ன கொடுப்பாங்கன்னா, நோ, தே கேனாட் ஸ்பீக், பட் தே ஆர் ஸ்போக்கன் ஃபார். A woman is spoken for by her male counterparts. As a child, she is spoken for by her father.
while she grows up by her husband and then by her son and finally she is never spoken for by herself. இதுதான் வந்து காயத்ரி சக்கரவர்த்தி ஸ்பிவாக்கோட கேன் த சபால்டன் ஸ்பீக் அதில் வரும். ஓகேங்களா, இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது எதுக்கு நான் மெயினாக கொடுக்குறேன்னா, ஆஃப் கிராமட்டாலஜி அப்படிங்கிற ஒர்க்கில் டெரிடாவோட ஒர்க்கை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணதே யார் தான்? இவங்க தான், ஸ்பிவாக். மறந்துடாதீங்கன்னு. அண்ட் டெரிடாவோட டேர்ம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. லோகோசென்ட்ரிசம். லோகோசென்ட்ரிசம்னா என்னன்னு தெரியுமா? இட் வாஸ் ஒரிஜினலி அவர் தூக்குனது எங்கேருந்து அப்படின்னா லுட்விக் கிளேக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் தூக்கியிருப்பார். லோகோஸோட மீனிங்கே வேர்ட்ஸ் தான். லோகோ வேர்ட்ஸு, சென்ட்ரிசம்னா சென்ட்ரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவ்வளோதான், நான் சொல்லிட்டேன். வேர்ட்ஸ் சென்ட்ரு, வேர்ட்ஸ் ப்ளஸ் சென்ட்ரு. ஏதாவது ட்ரை பண்ணுங்கள், பிகாஸ் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓரளவு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு. வேர்ட்ஸ் தான் இல்லாமா ஒர்க்ல? எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. அப்போ இதுக்கு அவர் ஆதரவா இருப்பாரா அகைன்ஸ்டா இருப்பாரா? அகைன்ஸ்டா தான் இருப்பாரு. தேர் இஸ் நோ சென்டர்னு சொல்லியிருப்பாரு. வெரி குட். ஏன்னா வேர்ட்ஸுக்கு மீனிங்கே கரெக்டான மீனிங் கிடையாதுன்னு சொன்ன மனுஷன் லோகோ சென்ட்ரிசம்லாம் அக்செப்டே பண்ண மாட்டார். ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இவர் லோகோ சென்ட்ரிசம்ங்கிற வேர்டை கொண்டு வராரு, பட் அதை அக்செப்ட் பண்ணுறாரா ரிஜெக்ட் பண்ணுறாரா? ரிஜெக்ட் தான் பண்ணுவார். ஓகே, who originally coined this? லோகோசென்ட்ரிசம் லுட்விக் கிளேக்ஸ். ஓகேங்களா. ஃபேலோகோசென்ட்ரிசம்னா மேஸ்குலைன். ஓகேங்களா, மேஸ்குலைன் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் மீனிங். அதாவது மேன்லேருந்து உருவானது தான் விமென் அப்படின்னு வந்துச்சு. ஸோ அதை வந்து இவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி ஃபேலோகோசென்ட்ரிசம் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மை கொண்டு வராரு. சரிங்களா. அண்ட் இதுக்கும் அவர் ஆதரவாக போயிருப்பாரா அகேன்ஸ்டாக போயிருப்பாரா? அகைன்ஸ்டா தான் பேசுவாரு. ஓகே, குட். மெட்டாபிசிக்ஸ் ஆஃப் பிரசன்ஸ். த டேர்ம் வாஸ் ஒரிஜினலி யூஸ்ட் பை ஹெய்டெகர். ரெண்டஸ் ஆத்தென்டிக் ரெஸ்பெக்ட் டெரிடா, எரிடான்னு போட்டிருக்கு. டெரிடா கிரிட்டிசைஸ் த வெஸ்டர்ன் மெட்டாபிசிக்ஸ் ஆஃப் பிரசன்ஸ். அதாவது மெட்டாபிசிக்ஸ் ஆஃப் பிரசன்ஸ்னால் என்ன தெரியுமா? எங்கே பார்த்தாலும் அவங்க தெரிவாங்க. ஓகேவா. அதை வந்து அவர் வந்து என்ன கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாருன்னா, வெஸ்டர்ன் எங்கே பார்த்தாலும் ஏன் வெஸ்டர்ன் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு அந்த இதை வந்து ஹி இஸ் கோயிங் அகென்ஸ்ட். மெட்டாஃபிசிக்ஸ்னால் யூ ஃபீல் த ப்ரெசன்ஸ். ஸோ அதை வந்து இவர் வந்து நிராகரிக்கிறார். ஸோ வாட் ஆர் த 3 terms? கம் அகெயின் வித் மீ. லோகோசென்ட்ரிசம், Okay. Okay, metaphysics of presence was a term by Heidegger. Originally used by. Okay, logocentrism was originally used by Ludwig. Okay, what was this collection of lectures? Writing and different. Okay, வா இதுல முக்காவாசி ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் லெக்சர்ஸ் தான். பட் கிரிட்டிக் யாரை பண்றாரு? Foucault. Who translated off grammatology? In speech and phenomena, who is the person attacked? In speech and phenomena, who was the person attacked? German philosopher Husserl. Okay, why he was attacked? Why Husserl was attacked? லாஜிக் இருக்குன்னு சொல்வாரு. எல்லாத்துலயுமே ஒரு ஸ்பீச் ரைட்டிங்ல லாஜிக் இருக்குன்னு சொல்வாரு. ஓகே, எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, குட். அப்புறம் இவர் வந்து எங்க லெக்சர் கொடுத்துருப்பாரு? Where did he give his lecture? Which university? Hopkins University. John Hopkins University. Can the Subaltern Speak is a work by Gayatri Spivak. ஓகே, ரைட். அப்போ ஓரளவு உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரைட்டர் இஸ் ஜான் ஃபிஸ்க். ஜான் ஃபிஸ்க் இஸ் எ மீடியா கிரிட்டிக். இவரை நீங்கள் எதுக்கு நீங்கள் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா, இன்னொன்று இறந்த இயர் எப்போ? லாஸ்ட் இயர். இது வாஸ் சர்க்குலேட்டட். எனக்கு வந்திருக்கும், உங்களுக்கு வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாப்புலர் கல்ச்சரை இவர் என்னன்னு சொல்கிறாரு? செமியாட்டிக்னா என்னதுமா? சிம்பாலிக், அவ்வளோதானே?
நம்மளுக்கு ஒரு சைன் மூலமாக ஒரு விஷயம் தெரிய வருது அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் அ வார்ஃபேர் தானே, விச் மீன்ஸ் பாப்புலர் கல்ச்சர் இஸ் ப்ரொவைடிங் சைன்ஸ் தட் வி ஆர் கன்ஃபியூஸ்ட். அந்த மாதிரி வரதுனால செமியாட்டிக் வார்ஃபேர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பாப்புலர் கல்ச்சர் இஸ் ஃபேமஸ் ஒர்க் இந்த இயர் 1989. சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்கண்ணே, செமியாட்டிக் வார்ஃபேர்னா இவரே மீடியா கிரிட்டிக்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இஸ் இங்கிலீஷ் கிரிட்டிக் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பாப்புலர் கல்ச்சர் இஸ் ஒர்க். மிச்சேல் ஃபூகோ. ஃபூகோவோட 2 டேர்ம் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். என்னெல்லாம்? நம்ம பார்த்த டேர்ம்ஸை மட்டும் சொல்லுங்கள், இங்கெல்லாம் பார்க்க வேணாம். ஓகே, இன்னொரு தடவை சொல்லுங்கள். எஸ் அண்ட் இப்போ தான் பார்த்தோம், திரும்பவும் பார்த்தோம். கவர்மெண்டாலிட்டி மறக்கவே கூடாது, சரிங்களா? வாஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை நீஷே அண்ட் ஃபூகோ. ரெண்டு வேர்ட் திருப்பி சொல்லுங்க. எஸ் கேக்கல. டிக்கிங் அண்ட் கவர்மெண்டாலிட்டி ஓகேங்களா? And Foucault attempts to identify the historical conditions and determining rules of formation of discourse. அவர் எதை தோன்றார் அப்படின்னா why such a discourse was formed and why it is heading toward this direction அப்படிங்கிறத அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணுறாரு. பவர், ஸ்பேஸ், நாலேஜ் எல்லாமே இவரோட டேர்ம்ஸ் தான், ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் பவர், ஸ்பேஸ், நாலேஜ் சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன். ஒரு someone is holding the power, okay? say for your syllabus creator, he is holding the power. He is forcing us to learn history of England, சரியா? Then that is knowledge. And what is the space he uses? Space, what is the space? Third space. Exactly, but அதை ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். But the space he uses here is institutions, schools, colleges, and அப்போ நம்மலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ பவரில் இருக்கிறவங்க நாலேஜை நம்மள்கிட்ட திணிக்கிறாங்க. தே நீட் அ ஸ்பேஸ் ஆர் அ டூல் ஆர் அண்ட் மீடியேட்டர், அண்ட் தட் ஷுட் பி ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். அண்ட் இவரோட வேர்ட் இன்னொன்று பார்த்தோம்ல, டிக்கிங்னு, அது இதோட ரிலேட்டட் தான். ஆர்கியாலஜி இன் இஸ் ஒர்க், ஃபூகோவோட ஒர்க் த ஆர்கியாலஜி ஆஃப் நாலேஜ் இந்த இயர் 1969. அண்ட் டிஸ்கோர்ஸ்னால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு, நேற்று கேட்டுட்டு இருந்தீங்கல்ல, இதோட டெஃபினிஷன் இது: த லாங்குவேஜ், ஐடியாஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் ஹெல்டு பை டிசிப்ளின்ஸ், இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி. நம்மளோட ஐடியாஸ் தான் டிஸ்கோர்ஸ், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதை பரிமாறுற விதம் அதை பொறுத்தும் இருக்குது. அண்ட் எபிஸ்டீம் அப்படின்னு என்னது? ஓகே, ரூல்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஒன்றும் கிடையாதுங்க. இப்படித்தான் உருவாக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்குல்ல, தட் இஸ் எபிஸ்டீம், ஓகேவா? ஜீனியாலஜி, how historical research can be brought to bear on contemporary institutions. அவ்வளோதான். ஹவு ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் கேன் பி ப்ராட், அதாவது ஜீனியாலஜினாலே தோன்றது தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஆர்கியாலஜி மாதிரி தான். ஜீனியாலஜினா யுவர் ஜீனல் அண்ட் ஹவு இட் வாஸ் ஃபார்ம்டு, ட்ரேசிங் பேக் டு ஹிஸ்ட்ரி, அதான் ஜீனியாலஜி. அண்ட் கவர்மெண்டாலிட்டினா த ஸ்டடி ஆஃப் பவர், அவ்வளோதான். ஸோ இவரோட டேர்ம்ஸ் ஒரு தடவை சொல்லிடுவோமா எல்லாரும்? மிக்கேல் ஃபுக்கோவோட டேர்ம்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்கள். பவர் அண்ட் நாலேஜ், then archaeology, okay, episteme, discourse, episteme, genealogy. Okay, very good. Okay va, power and knowledge, archaeology, discourse, episteme, and yes, genealogy. Okay, இவரோட டேர்ம்ஸ், இவரோட ஒர்க்ஸ். ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணிக்கோங்க, யாரோ ஒருத்தரோடது கிராஸ் ஆகுது. ஃபூகோவோட ஒர்க்ஸ் என்னெல்லாம்? ஜஸ்ட் ரீட் த ஒர்க்ஸ் ஒன்ஸ். இவரோட இதெல்லாம் ஒரு டைப்பாக இருக்கும், ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். மேடர்ஸ் அண்ட் சிவிலைசேஷன் ஒன்றும் இல்லை, பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியுதா ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு. இதெல்லாம் நம்ம சைசோஃப்ரீனியா குரூப்பு. யார் அவங்க 2 பேர்? சைசோஃப்ரீனியா, ஃபெலிக்ஸ் கெலியூ, இல்லை கெலியூஸ் அண்ட் கைல்ஸ் கெலியூஸ் அண்ட் அவங்களோட ஒர்க் பேர் என்னது? கேபிட்டலிசம் அண்ட் சிசோஃப்ரீனியா, மறந்துடாதீங்க. என்ன மேட்னஸ் அண்ட் சிவிலைசேஷனில் இவரை கிரிட்டிக் பண்ண இன்னொரு ரைட்டர் யார்? இந்த ஒர்க்கை கிரிட்டிக் பண்ண ரைட்டர் யார்?
Very good. In his work, Cogito and History of Madness. அது வந்து எஸ்ஏ. எந்த ஒர்க்கில் வருது? Writing and Difference. வெரி குட், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கண்ணே. மேட்னஸ் அண்ட் சிவிலைசேஷன் இஸ் ரீஒர்க்கிங் ஆஃப் ஃபூகோஸ் டாக்டரல் டிசர்டேஷன். ஓகேவா, அதை அப்படியே பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாப்ல. அண்ட் மேட்னஸ் வந்து இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சொசைட்டல் மேட்னஸை தான் இவர் குறிக்கிறாரு. ஓகேவா, மோரலஸ் மெடிக்கல் இது மாதிரி தான். பட் அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் ஆல்சோ he talks about the madness that has been created in the society. இவர் ஏஜஸ்லாம் சொல்லுவார். இது பூராமே ஹிஸ்ட்ரி, சரிங்களா? நான் அதனால தான் அதெல்லாம் கொண்டு வரல, ரொம்ப குழப்பம். ஸோ அதனால் கொண்டு வரல. நெக்ஸ்ட் இஸ் த பர்த் ஆஃப் த கிளினிக். பார்த்த உடனே என்ன தெரியுது? எதை சம்மந்தமாக இருக்கும்? மெடிசன், அவ்வளோதான். ஹெல்த்து, சிக்னஸ்ஸு, லைஃபு, டெத்து, ஆர்டர் ஆஃப் திங்ஸில் 3 ஆர்டர் சொல்கிறாரு. என்னெல்லாம்? டக்குன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். 3 எபிஸ்டீம்ஸ் சொல்கிறார். கிளாசிக்கல், மாடர்ன். எபிஸ்டீம்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம்? ரூல்ஸ், தி ரூல்ஸ் தட் கவர்ன். அப்போ அந்த ரூல்ஸ் படி தான் இந்த 3மே எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத ஹீஸ் ட்ரேசிங் பேக். எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரி தான், சரிங்களா? அடுத்து டிசிப்ளின் அண்ட் பனிஷ் வந்து நல்லா ஒரு உங்களுக்கு நீங்கள் மறக்கவே மறக்காது. ஏன்னா இது எதை பேஸ் பண்ணது? பிரிசன், பீனல் சிஸ்டம், இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணது தான். பீனல் சிஸ்டம்னா என்னது? Penalizing for a crime or something. Penalizing means a punishment. அப்போ என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா பெனாப்டிக்கன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டைப்பில் வந்து தே ஆர் பில்டிங் பிரிசன்ஸ். இது எல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பெனாப்டிக்கன் என்னது? ஃப்ரான்ஸில் இது நடந்தது. பெனாப்டிக்கன் அந்த செல் தீவ்ஸ் வந்து போடுற செல்லை வந்து சுற்றி ரவுண்டாக கட்டி வச்சிருப்பாங்க. கெட்டி வச்சா அதோட வியூ எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. இது அப்புறம் சென்டர்ல வந்து உச்சியில ஒரு போலீஸ் இருக்க மாட்டாரு, ஆனா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இவங்க எல்லாம் இருக்காங்கன்னு நினைச்சிட்டே அப்படியே இருந்துப்பாங்க. ஓகே, பெனாப்டிக்கன்னா பிரான்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு பிரிசனோட வியூவை எப்படி உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா இப்படி சுற்றி இருக்கும். அதில் வந்து யாரோ நம்மளை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் உண்மையிலே பார்த்தா போலீஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருப்பாங்க. பட் சுற்றி இருந்து பார்த்தா நிறைய பேர் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். இவர் இதை எதோட ரிலேட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த பிரிசனர்ஸை மட்டும் சொல்கிறாரு. பட் அட் த சேம் டைம் இந்த நேம் ஆஃப் டிசிப்ளின் என்னெல்லாம் நடக்குங்கிறதையும் இவர் சொல்வார். டிசிப்ளின்டாக இருங்கன்னு சொல்கிறோம்ல, ஐ எம் வாட்சிங் யூ. இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் அரகன்ஸ். இந்த மாதிரி வியூவில் அவர் சொல்கிறாரு. இதெல்லாம் ஹிஸ்டாரிக்கலாக அவர் கொண்டு வர்றாரு. மாடர்ன் ஏஜில் தான் இதெல்லாம் நடக்குன்னு சொல்லுறாரு. அதுவும் வெஸ்டர்ன் பீனல் சிஸ்டம்ஸ் தான் இப்படி இருக்குது, ஃப்ரான்ஸில் தான் இப்படி இருக்குங்கிறாரு. ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சரிங்களா? ஸோ இவரோட 4 ஒர்க்ஸ் என்னெல்லாம் திரும்ப ஒரு தடவை எல்லோரும் சொல்லுங்கள். Madness and Civilization, the birth of clinic, the order of things, discipline and punish. Panopticon comes in Discipline and punish. Okay, traditional, classical and modern epistemes come in Order of things. Okay, reworking of Foucault's doctoral dissertation is Madness and Civilization. Okay, health, sickness, life and death are related in மறக்காதீங்க, ஓகேங்களா? ஓகே, ஃபைன். அண்ட் இவர் வந்து ஃப்ரைரி. இவரை எதுக்கு நான் கொண்டு வந்திருக்கேன்னா இஸ் அ பிரசிலியன். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பாலோ ஃப்ரைரி இஸ் அ பிரசிலியன். நம்ம நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ஊரில் உள்ளவங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம், தெரியுதா? உங்களால் ரிலேட் பண்ண முடியுதா? ஆமாம், நிறைய வித்தியாசமாக. ஜூடித் பட்லர் எந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க? யூஎஸ், மறக்கக்கூடாது. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். அவங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு. அதனால தான் நவ் த லாஸ்ட் ரைட்டர். அண்ட் இவரை நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி முடிச்சிருவோம். பிகாஸ் தெர் ஆர் சம் மோர் ரைட்டர்ஸ். 2-3 பேர் தான் இருக்கிறாங்க இன்னும். பட் வி வில் கண்டினியூ டுமாரோ. ஏன்னா இது வரைக்கும் சொன்னதே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்திருக்கும். ஷால் வி கிவ் அ ஸ்மால் ரீகேப்? குயிக்காக போயிடுவோமா? ஓகே, பிரசிலியன் பாலோ ஃப்ரைரி. ஓகே, ரைட். இது இப்போ தான் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டில் எபிஸ்டீம்ஸ் கம் அண்டர் விச் ஒர்க் and what is order of things? Okay, what is its meaning? rules. Okay, rules. Okay, அப்புறமா நம்ம இருங்க, நான் வரேன்.
மைக்கேல் ஃபூக்கோவோட ஜீனியாலஜி வாட் இஸ் இட்ஸ் மீன்? ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் அவ்வளோதான். ஜீனியாலஜினாலே இந்த இதில் பார்ப்பீங்கல்ல, ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச், அதாவது அந்த பழைய இதை தோண்டி பார்க்குற ஜீன் அந்த விஷயங்களுக்குள்ளே போகிறது. டிஸ்கோர்ஸ் அப்படின்னா லாங்குவேஜ் ஆர் ஐடியாஸ். ஓகேவா? ஹி வாஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை நீட்சே. ஓகேங்களா? நீட்சே வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார், ஞாபகம் இருக்கா யாருக்காவது? நீட்சேவோட ஒரு டேர்ம், தேர் இஸ் நோ எஸ் காட் இஸ் டெட் ஆர் சொல்லலாம் அண்ட் தேர் இஸ் நோ காட் அப்படிங்கிறாரு. ஸோ அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நீட்சே. சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஜான் ஃபிஸ்க் இவரோட இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் செமியாட்டிக் வார்ஃபேர். டெரிடாவோட மெட்டாஃபிசிக்ஸ் ஆஃப் பிரசன்ஸ் காயின்டு பை ஒரிஜினலி ஹெய்டெகர். ஓகே. லோகோசென்ட்ரிசம், டஸ் ஹி accept or reject? Reject. Okay. Phallococentrism, who is the center? Male is the center. Okay. Speech and phenomena, who is criticized here? Husserl. And what is his theory? Phenomenology. Okay. Structure, sign and play was a lecture in the year 1966. ஓகே. அது எந்த ஒர்க்கில் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு? எஸ், ஐ ஹோப் இட் ஷுட் பி ஆஃப் Science structure. சயின்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ப்ளே எந்த ஒர்க்கில் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க? அது ஒரு எஸ்ஸே தானே? ஐ ஹோப் இட் ஷுட் பி ஆஃப் கிராமட்டாலஜி. யாராவது செக் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? ஆஃப் கிராமட்டாலஜின்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ட்ரக்சர், சைன் அண்ட் ப்ளே அடிங்கன்னு வந்துடும். எதுக்கும் இப்போ செக் பண்ணிடுவோம். சரிங்களா? அண்ட் லெட்ஸ் கண்டினியூ வித் திஸ் டிஸ்கஷன். அண்ட் ஜாக்ஸ் டெரிடாவோட ஃப்ரேஸ், வெல் நோன் ஃப்ரேஸ், Nothing outside the text. Derrida belongs to the theory called deconstruction. Where was he born? Algerian. Okay, right. Gilles Deleuze and Felix Guattari, what is their work, combined work? Capitalism and Socialism. What are their terms? What are their terms? Schizoanalysis. Okay. Nomadology and rhizome. Okay, very good. Michael de Cartu says there are no margins. And what is his work? Practice of everyday life. Okay. Judith Butler, and what are her works? Please mute. யாரோ ஒருத்தர் மியூட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் ட்ரபிளாக இருக்குது. ஓகே. அண்ட் ஜெண்டர் ட்ரபிளுக்கே வந்துட்டோம். ஓகே. பட்லரோட ஒர்க்ஸ் Gender trouble and body மேட்டர். ஓகேங்களா? அந்த ரெண்டு சப்டைட்டிலையும் மாற்றிடக்கூடாது. ஓகே. ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஜூடித் பட்லரோட ஓகே. ஷீ டீகன்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் what does she deconstruct? Gender matrix. Okay. She rejects the binary of gender and sex. Okay. She is a US born person. Pierre Bourdieu, what is his work? distinction is social critique of judgment of this. Okay. His ideology is generic Structuralism. Okay, very good. Okay, and these are all you know. Homike Baba, mimicry, third space, hybridity, liminality and location of culture நம்ம பார்த்துருக்கோம். நேஷன் அண்ட் நரேஷன் அவரோட ஒர்க்குன்னு பார்த்துருக்கோம். டோனி பென்னட் இவர் ஏன் இம்பார்ட்டண்ட்னா ஃபூக்கோவோட கவர்மெண்டாலிட்டியை யூஸ் பண்ணியிருப்பார். அண்ட் இஸ் ஒர்க் இஸ் கல்ச்சர் ஆர் ரிஃபார்மர்ஸ் சயின்ஸ். அண்ட் ஜீன் பார்டரில் இவரை பற்றி பேசினாலே என்ன வேர்டு ஞாபகம் வந்துடணும்? சிமுலாக்கரா
சிமுலேஷன். ஹைப்பர் ரியாலிட்டி இதெல்லாம் இவரோட டேர்ம்ஸ் தான். பிளாக் ஹோலில் சக் ஆயிடுது அப்படின்னு ஆர்ட் அண்ட் ரியாலிட்டியை சொல்கிறாரு. யூஸ் வேல்யூ அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ இதெல்லாம் பற்றி பேசியிருக்காரு. வாட் வாஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் கிவன்? டிஸ்னிலேண்ட். ஓகே ஃபைன். ஸோ ஃபைனலி வி ஹவ் டன் இட். ஓகேவா? கஷ்டமாக இருக்கோ? வாஸ் இட் டிஃபிகல்ட்?